مولاي صل اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، شورا اسلام، حفاظ کرام، خصوصاً نقیب جلسہ برادر کبیر حضرت مولانا شاہ نواز عالم صاحب قبلہ، عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب صالح رضوی صاحب قبلہ، محترم سامعین، پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ القریب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نبی محتشم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی اقوال و حکایات میں لکھی ہیں۔ درود پاک پر آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے عادت کے مطابق ایک فضیلت آپ کے کانوں تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آج شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کی یاد میں اس محفل پاک میں ہم لوگ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، سرتاج فاطمہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے پاس بیٹھے تھے۔ کعبہ وہ مسجد مکہ شریف کی جس کی حج کے لیے حاجی لوگ دنیا بھر سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کعبہ وہ گھر جس کا لوگ طواف کرتے ہیں۔ اس کعبے کے پاس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے۔ اسلام کا شروعاتی دور تھا۔ کچھ دیر وہاں آپ تشریف فرما رہے کہ علی سے کچھ دور ہٹ کر ابو جہل اپنے بدبخت ساتھیوں کے ساتھ بھی وہاں پر تھا۔ ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا لعین، اس امت کا سب سے بڑا بدبخت، دنیا جس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ ابو جہل کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، مانگنے والا آیا، اور ابو جہل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کچھ مانگنے کے لیے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ علی بھی کچھ دور کھڑے ہیں اور علی تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ ہوں گے ہی نہیں، تو کیوں نہ اس مانگنے والے کو علی کی طرف بڑھا دیا جائے۔ علی جب ان کو کچھ نہیں دیں گے تو ہم علی کا مذاق اڑائیں گے۔ علی کے مذاق اڑانے کی نیت سے ابو جہل نے اس مانگنے والے کو علی کی طرف بھیج دیا، ان کے پاس جا کے مانگو۔ وہ مانگنے والا آیا علی کے پاس۔ علی بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ مانگنے والا ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آیا، پہلے ابو جہل کے پاس آیا تھا، اس نے میرے طرف فارورڈ کیا ہے، میری طرف بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب اس مانگنے والے نے آیا، ہاتھ بڑھایا، اس وقت حقیقت میں حضرت علی کے جیب میں کوئی مال و دولت، کوئی درہم و دینار، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ اگر ان کو منع کرتے ہیں تو ابو جہل ہنسی اڑائے گا،
अबू जहल मजाक उड़ाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मौका की नजाकत को देखते हुए उस मांगने वाले से फरमाया, अपना हाथ बढ़ाओ और अपने पंजे को खोल कर मेरे सामने रखो। दोनों हाथ बढ़ाओ, पंजे को खोलो और सामने रखो। हुक्म के मुताबिक उस फकीर ने ऐसा ही किया। हजरत अली शेरे खुदा हैं, 10 मरतबा दुरूद पढ़ते हैं और दुरूद पढ़कर उनके खाली मुट्ठी में, खुली मुट्ठी में दम कर देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, अब ये मुट्ठी बंद कर लो और बंद कर लेने के बाद उसके पास जाके खोलना जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। अबू जहल देख रहा था कि अली ने जेब से कुछ निकाला नहीं है। अबू जहल देख रहा था कि अली ने कोई दिरहम और दीनार नहीं दिया, कोई रुपया पैसा नहीं दिया, बल्कि पढ़ के दम किया है। अबू जहल को क्या पता था कि दम में कितनी तासीर होती है, फूंक में क्या तासीर होती है, ये तो अली को पता है, अली वालों को पता है। अबू जहल मजाक उड़ाने का माहौल बना चुका था कि दम से कुछ नहीं होता। अब वो फकीर को अली ने हुक्म दिया, जाओ अबू जहल के पास जाकर के मुट्ठी खोलना और खोल करके देखना उसमें क्या होता है। जब वो फकीर अली के पास आया और अपनी बंद मुट्ठी को खोला, अबू जहल देख के हैरान में पड़ गया कि 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकतों से उसके हाथ में 10 दीनार यानी 10 सोने के सिक्के मौजूद थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये दुरूद पाक है। जी लगाकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। इस पंखा को उधर घुमा दो, पंखा उधर घुमा दो, हवा लग रही है, आवाज क्या है। पंखा का नुकसान लोग तो मालूम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या कदीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि मैं आपसे वाकिफ़ हूँ और आप मुझसे वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ज़मीन पर उतर के बात करूंगा, आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा मकसद यही होता है कि मैं कुछ बोलूं तो आपको समझ में आए। मैं बोल के चले जाऊं, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मेरा बोलना भी बेकार है, आपका बैठना भी बेकार होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, मैं आपकी ज़मीन, आपके ज़हन और आपकी मेयार पर उतर के बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले आपको मोटी तौर पर बातें अर्ज कर दूं कि मैं किस बात पे आज बयान करने वाला हूं। पहली बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गरीब परवरी। इमाम हुसैन गरीबों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, इस पे उसके बाद कुछ देर में आपसे अर्ज करूंगा इमाम हुसैन की इबादतों पर। इमाम हुसैन इबादत कैसी करते थे, इमाम हुसैन के इस जाविये पर, आपकी जिंदगी के इस पेज पे रोशनी डालने के बाद आखिरी में करबला के कुछ पैगाम आप तक पेश करके मैं अपनी बयान को समेटने की कोशिश करूंगा। तवज्जो से सुनिए और हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो दीजिए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। आप ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से सुनिएगा तो ही बयान समझ में आएगा। आप रात में यहाँ बैठे हैं, कल हम नहीं आएंगे, कल हजरत नहीं आएंगे, कल सालिक भाई नहीं आएंगे, कोई दूसरा और पता नहीं साल भर आए ना आए, आज की रात को यादगार बनाने के लिए आप बैठिए, तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन है और इनके एक और भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर है। ये तीनों शहजादे हैं, ये निकलते हैं मदीने पाक से हज करने के लिए। जब ये हज करने के लिए निकले, अपने ऊंट, अपनी सवारी को तैयार किया, अपनी सवारी का अलग ऊंट रखा, अपने रास्ते के खाने पीने के सामान के लिए एक अलग ऊंट तैयार किया। दोनों ऊंटों में सामान लाद कर खुद सवार होकर के ये तीनों शहजादे इमाम हसन है, हुसैन है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर है, हज करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक जगह होता यह है कि इन तीनों शहजादों का वो ऊंट जिसमें खाना लगा था वो ऊंट कहीं गुम हो जाता है, वो ऊंट कहीं गुम हो जाता है और उनके गुम होने की वजह से ये खाने पीने से दूर हो जाते हैं। इनका खाना पीना इनसे दूर हो गया, रास्ते में भूख लगी। जब भूख लगी, अब वो रास्ता आज के जैसा रास्ता नहीं था कि रास्ते भी बने हैं, ढाबे भी बने हैं, होटलें भी
है ऐसा रास्ता नहीं, बल्कि जंगलों बयाबान का रास्ता था, जिसमें आबादी का दूर दूर तक अता पता नहीं होता था, बस्तियां दूर दूर तक नहीं होती थी। लोग उस वीराने में जहां दूर दूर चलने के बाद कुछ घर मिलते थे, ऐसी जगह सफर में थे आप। तीनों शहजादे जब भूख ज्यादा तकलीफ दे हुई, एक झोपड़ी इनको मिली, उस झोपड़ी में गए तो क्या देखते हैं, उस झोपड़ी में एक बुढ़िया है, वो बैठी है। ये तीनों शहजादे अंदर गए, नोट कीजिएगा कि वो बुढ़िया वहीं बैठी है, अकेली है, अपनी झोपड़ी के अंदर है। ये तीनों शहजादे गए, जाकर के पूछा, अम्मा जी कुछ पीने को है? उस बुढ़िया ने कही, बेटो कुछ तो है नहीं, तैयार करना पड़ेगा। वो बकरी है, घर में एक बकरी थी, दूध देने वाली बकरी थी। बुढ़िया कहने लगी कि ये बकरी है, दूध देती है, अगर आपको कुछ पीना ही है तो आप ही लोग इसी बकरी का दूध निकाल के पी लीजिए। तीनों शहजादे हैं, दूध निकाल के पीते हैं। दूध पीने के बाद फिर वो शहजादे अर्ज करते हैं, अम्मा जान क्या कुछ खाने को भी है? कहने लगी, खाने को भी तैयार किया हुआ कुछ नहीं, यही बकरी है, इसी को ज़िबा कर दीजिए, मैं पका लेती हूँ, फिर आप खा लेना। चुनांचे शहजादे उनको ज़िबा करते हैं, गोश्त तैयार होता है, और जब गोश्त खा लेते हैं, खा लेने के बाद इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर है, उस बुढ़िया से अर्ज करते हैं, अम्मा सुनिए, आपने जिनकी खिदमत किया है ये कोई आम लोग नहीं है, ये शहर मक्का के, कुरैश के खानदान के, बनी हाशिम के, अल्लाह के आखिरी नबी के खानदान के लोग हैं। सुनिए, आज आपने हम पर एहसान किया है, आज इस रास्ते में जब हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं था, आपने हम पर एहसान किया। ओ अम्मा सुनिए, हम आपके एहसान का बदला देंगे, आपको इसके बदले कुछ देंगे। सुनिए, अगर आपका मक्का आना हो तो आइएगा, और जब आप मक्का आइएगा तो हम आपकी खिदमत करेंगे, जब आप मदीना आना हो तो आप मदीना आइएगा। अगर हमारी मुलाकात आपसे हो गई तो आज के इस एहसान का बदला हम चुकाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। गरीब परवरी देखिए, वो अमीर जो गरीबों से दूर भागते हैं, सुनिए, जो अमीरों को अपने शादी वगैरह में जो अमीर गरीबों को दावत नहीं देते वो भी सुनिए, अमीरों के साथ जो बैठना, गरीबों के साथ जो बैठना पसंद नहीं करते वो भी सुनिए। फुप्पी गरीब हो गई, फुप्पा गरीब हो गया, भाई गरीब हो गया, भतीजा गरीब हो गया, तो उनको छोड़ दिए, किनारे कर दिए, ऐसे लोग भी सुनिए। ये तीनों शहजादे कह के जाते, अम्मी मदीने आइएगा तो मुलाकात करिएगा। बात आगे बढ़ी, तीनों शहजादे हज करने के लिए चले गए। फिर कुछ देर के बाद उस बुढ़िया के शौहर आए, और शौहर आके देखते हैं बकरी भी मौजूद नहीं, घर में गोश्त पका है। पूछती है कहाँ गई बकरी? कहने लगी, तीन ऐसी शख्सियत आई थी जिन्होंने भूख और प्यास का इजहार किया, मैंने तो पहले बकरी का दूध पिलाया, फिर बकरी भी ज़िबह करके खिला दिया। वो शौहर कहने लगे, क्या तुम उन तीनों को जानती थी? बोले, जानती तो नहीं थी, लेकिन उनकी शक्लें इतनी मोहनी थी, उनकी शक्लें इतनी खूबसूरत थी, वो दिखते इतने दिलकश थे, इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि उनकी जबान से बात निकलती जा रही थी और उनकी बातों में मैं कुर्बान होती जा रही थी। सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत थे वो। बोले, अच्छा, अनजान लोगों को बकरी भी खिला दी और फिर वो सारा मामला ही खत्म हो गया। बहरहाल वक्त कटता गया। कुछ दिनों के बाद हुआ ये, ध्यान दीजिए, कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि वो बुढ़िया पर गरीबी आ गई, तंगदस्ती आ गई, खाने पीने को नहीं रहा। बुढ़िया अपने शौहर के पास मदीने चली गई, शौहर के साथ में ही मदीने गई कि अब शहर में कुछ कमाना है, खाना है। मदीने आई और मदीने आके काम क्या करती थी? ऊंट की लेड़ियां, ऊंट का गोबर वो चुन करके इकट्ठा करके बेचती थी और किसी तरह अपना पेट चलाती थी। वो बुढ़िया मदीने में घूम रही थी। इतने में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े शहजादे अली के, वो देखते हैं बुढ़िया को, जैसे देखा पहचान गए कि ये तो वही बुढ़िया है कि जो हज के सफर में हम पर एहसान किया था। इमाम हसन है, इमाम हुसैन के बड़े भाई है। उस बुढ़िया को बुलाते हैं, बुला के पूछते, अम्मा पहचानी? उन्होंने कहा, बेटा नहीं पहचाना, एक दिन की तो मुलाकात थी। कहने लगे, मैं हसन हूँ, याद करिए उस दिन को जब 3 लोग आपकी झोपड़ी में आए थे, आपने अपनी बकरी खिलाई थी,
جب یاد دلایا تو بڑھیا کو یاد آیا، کہنے لگے ہاں ہاں مجھے یاد آیا۔ امام حسن کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ احسان کا بدلہ چکھائیں گے، ہم نے کہا تھا نا کہ آج تم نے ہمارے ساتھ جو بھلا کیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کریں گے۔ سنیے، آپ اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1000 بکریاں اور 1000 درہم اس بڑھیا کو اس احسان کے بدلے میں عطا کر دو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، مفتی حشم الدین صاحب قبلہ، شہدائے کربلا، نعرے تکبیر۔ 1000 بکری، ایک بکری کے بدلے میں 1000 درہم، درہم تو وہاں ملا بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہی رک نہیں گئے، سنیے، غریبوں کو پاس بٹھانا سیکھیے۔ اور میں تو دعوت دیتا ہوں جس کے دل میں تکبر ہے، جس کے دل میں گھمنڈ ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی مطلب توری، سرسوں کے دانے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا، رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر آپ اپنے دل سے تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں تو غریبوں کو سلام کرنا سیکھیے، غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا سیکھیے، غریبوں کے گھر دعوت میں جانا سیکھیے، غریبوں کے گھر میں کوئی کام ہو تو بیٹھ کر وقت دینا سیکھیے۔ آپ امیر کے گھر میں جائیں، آپ جا کر آئے ایک غریب کے گھر میں جائیں، جو عزت، جو استقبال، جو محبت آپ کو ایک غریب دے گا وہ امیر کے گھر میں آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ امام حسن یہی نہیں رکتے، اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ اماں کو لے جاؤ، اس دن اکیلے مجھ پر تھوڑی احسان تھا، میرے چھوٹے بھائی حسین پر بھی احسان تھا، لے جاؤ ان کے پاس، وہ بھی کچھ ان کو دیں گے۔ خادم حسین کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ امام حسین تو حسین ہے، شہید کربلا ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ امام حسین کے پاس جب بڑھیا جاتی ہے، بڑھیا سے پوچھتی ہے امام حسین کہ میرے بڑے بھائی نے کیا دیا؟ بولے آپ کے بڑے بھائی نے 1000 بکری دی اور 1000 درہم بھی دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ سنو، میرے بھائی نے جتنا دیا اتنا میری طرف سے بھی ان کو دے دو۔ 2000 بکری بھی ہو گئی، 2000 دینار بھی ہو گیا۔ بات یہی نہیں رکی، امام حسین کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بھائی عبداللہ ابن جعفر بھی تھا، ان پر بھی ان کا احسان تھا، ان کو ان کے پاس بھی لے جاؤ۔ 2000 بکری، 2000 درہم لے کر جب حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا اماں میرے دونوں بھائی نے کتنا دیا؟ کہتے دونوں بھائی نے مل کر 2000 بکری اور 2000 دینار دیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں اپنے خادم سے کہ سنو، میرے دونوں بھائی نے مل کر جتنا دیا، اکیلے میری طرف سے یہ بڑھیا کو اتنا دے دیا جائے۔ اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4000 بکری، 4000 درہم۔ 4000 بکری سن کے کیسا لگ رہا ہے؟ پوری بستی میں 4000 بکری نہیں ملے گی۔ 4000 بکریاں، 4000 درہم ایک بکری قربان کرنے کی وجہ سے ملی۔ آپ ایک پیغام لے کے جائیے حسین کے نام پر، اس محفل میں بیٹھ کر کے آپ اٹھیں حسین کی محبت لے کر، حسین کا کردار لے کر، اور آپ حسین کا سچا کردار لے کر اگر آپ اٹھیے گا نا، انشاءاللہ یہ حسینی محبت، یہ حسینی کردار الحمدللہ قیامت کے دن بھی آپ کا کام آتا نظر آئے گا۔ موضوع سے ہٹ کے یہ بات آئی تو ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے حاکم تھے عمر ابن لیث، بہت بڑے حاکم تھے، ان کے پاس بہت ساری فوج تھی، بہت ساری لشکریں ان کے پاس تھی۔ ایک دن ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج جمع ہو گئی، لاکھوں کی تعداد میں لشکر۔ جب انہوں نے اپنی فوج کو دیکھا، اپنی لشکر کو دیکھا تو دیکھ کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہا اے کاش یہ میری فوج میرے پاس ان دنوں بھی ہوتی جن دنوں کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کاش یہ فوج اس دن میرے پاس ہوتی، میں اپنی یہ ساری فوج امام حسین پر قربان کر دیتا۔ تمنا کا اظہار کیا۔ جب اس تمنا کا اظہار کرنے کے بعد وہ سوئے، ادھر مت دیکھیے، یہ عورتوں کا کام ہی یہی ہے، یہ گھر میں رہیں گی تو چلائیں گی، یہاں رہیں گی تو چلائیں گی۔ خدا کی بندیوں چپ
रहो थोड़ी देर, जब घर छोड़ के नींद तोड़ के आई हो तो थोड़ी देर चुप रहो और कुछ बैठ करके सुन लो। सुनिए, आप इधर तवज्जो दिए, वो कौम ही ऐसी है, उधर आप भी ध्यान दीजिए तो मसला अलग हो जाएगा, उधर छोड़िए उनको। सुनना है तो सुने, आपको बात ही करना है तो मेरी इजाजत, आप चली जाए। बैठिए तो चुपचाप खामोश बैठ के रहे। हुसैन का जिक्र हो रहा है, हुसैन के जिक्र को बात करते हुए सुनना भी बेअदबी है। ये वो जिक्र है जिनका जिक्र फरिश्ते सुनते हैं, ये वो जिक्र है जिनका जिक्र करने वालों पर भी खुदा की रहमत होती है, उस जगह भी खुदा की रहमत होती है। खुदा की बंदियों, चुप रहो और सुनो। इमाम हुसैन के बारे में जब अमर इब्ने लैस ने कहा, काश मेरी ये लश्कर होती और मैं इमाम हुसैन पर कुर्बान कर देती, इतना बोलने के बाद जब रात को वो सोए, जब रात को सोए, ख्वाब में उस रात को रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और रसूलुल्लाह तशरीफ लाकर फरमाते हैं, ए अमर बिन लैस सुनो, तुमने जो मेरे नवासे हुसैन के बारे में तमन्ना का इजहार किया है, रब ने तुम्हारे तमन्ना को कबूल कर लिया है। और कबूल मतलब क्या? बिना लश्कर कुर्बान किए लश्कर कुर्बान करने का सवाब मिल गया। तो ये हुसैनियत से मोहब्बत करने का सिला है। आप इस हुसैनियत से मोहब्बत करिए, तवज्जो के साथ सुनिए। मैं बात कर रहा था कि अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गरीब परवरी देखिए कि इतनी गरीब परवरी कि जो एक बकरी कुर्बान किया था उसको 4000 बकरियां मिल गई, 4000 दिरहम मिल गए। गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना सीखिए, गरीबों की मदद करना सीखिए, गरीबों की हाजतमंदी, उनकी हाजत पूरी करना सीखिए। और सुनिए मेरी इस्लामी बहनों, आप भी सुनो। इमाम हुसैन की बीवी है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी एक मर्तबा खाना तैयार की और खुशबू तैयार की। खाना तैयार करने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आती है और आकर के कहती है, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे नबी के नवासे, आप सुनिए, मैंने आपके लिए और आपके साथ कुछ आपकी तरह के लोगों के लिए, आपके जो हम पल्ला है, जो आप जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप लगाव रखते हैं, इस तरह के कुछ लोगों को साथ लेकर आइए, मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है। इमाम हुसैन है, बीवी की दावत पर जब बीवी कहती है कि खुद भी आइएगा और अपने साथ उन लोगों को लाइएगा जो आपके हम पल्ला है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आपका लगाव है, आप ऐसे लोगों को दावत में लेकर आइए। इमाम हुसैन है, बीवी को कहते हैं, जाओ तुम अपने घर में जाकर के खाना तैयार करो, खाना निकालो, मैं अपने उन लोगों को जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मेरा लगाव है, जिनसे मेरा ताल्लुक है, जो मेरे हम पल्ला है, मैं उनको लेकर के आता हूँ। चुनांचे अली इमाम हुसैन को देखिए, इमाम हुसैन किसी अमीर के दरवाजे को नहीं खटखटाते हैं, इमाम हुसैन किसी रईस के पास नहीं जाते हैं, इमाम हुसैन किसी मालदार के पास नहीं जाते हैं, बल्कि इमाम हुसैन है मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में जितने गरीब लोग बैठे थे, जितने मिस्कीन लोग बैठे थे, जितने नादार लोग बैठे थे, वो लोग जिनके पास खाने का कुछ नहीं था, जिनके पास एक वक्त के खाने का इंतजाम नहीं था, हुसैन है, इमाम हुसैन उनके पास जाते हैं और जाके कहते हैं, चलिए मेरी बीवी ने खाना तैयार किया है। अब जब मिस्कीनों को, गरीबों को अपने साथ लेकर के इमाम हुसैन अपने घर जाते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं, इमाम हुसैन की बीवी के घर के पड़ोस की कुछ औरतें घर आ जाती हैं और इमाम हुसैन की बीवी को कहती हैं, सुनिए आज तो आपके घर में बहुत सारे यतीम जमा हो गए हैं, बहुत सारे मिस्कीन जमा हो गए हैं। जब ये बात इमाम हुसैन के कान में पहुंचती है, इमाम हुसैन अपनी बीवी को हुक्म देते हैं, ए मेरी बीवी सुनो, मेरी उस हक का कसम जो मेरा हक तुम पर है, खुदा की कसम देके कहता हूं, जितना खाना तैयार की हो, जितना खुशबू तैयार है, कुछ भी छुपा के रखना नहीं, बल्कि सारा कुछ गरीबों के सामने कर दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सब कुछ सामने करो। इमाम हुसैन खाने में तशरीफ ले गए, खाना खाया। इमाम हुसैन खाने में किनको ले गए? सुने आप, खाने में किनको ले गए दावत में? हमारे यहाँ अगर बोला जाए कि आपकी भी दावत है और आप अपने साथ किसी को ले आइएगा तो आपको इख्तियार है, तो आप किसको ले जाइएगा? आपको मौका मिले तो मोहल्ले के मेंबर को ले जा लेंगे,
मोहल्ले के बड़े नेता को ले जा लेंगे, क्यों भाई? इसकी इज्जत की वजह से मेरी भी इज्जत हो जाए। खुदा के बंदो, उनके पास उठना बैठना पसंद करो जिनके साथ रसूलुल्लाह उठना बैठना पसंद करते थे। आपके नबी फरमाते हैं अक्सर दुआओं में कि ए मेरे मौला, मुझे मिस्कीनों के साथ जिंदगी दे, मिस्कीनों के साथ मिस्कीनी हालत में मुझे मौत दे, और कयामत के दिन भी मुझे मिस्कीनों के साथ ही उठा। ये आपके नबी की दुआ हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रसूलुल्लाह की दुआ थी। और सुनिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अपने कमरे में नमाज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बोलिए, नमाज पढ़ रहे थे। सब इधर ही तवज्जो दीजिए, आए हैं तो। क्या पढ़ रहे थे? बोलिए। आप मुझे देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ। और क़यामत के दिन अगर मौका मिला तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये भी गवाही दूंगा कि हुजूर आपका जिक्र कौन कौन तवज्जो से सुन रहा था। तो ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। हुसैन के गुलाम है, उम्मीद है क़यामत के दिन हुसैन से मुलाकात जरूर होगी। सुनिए, इमाम हुसैन है, अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। दरवाजे में किसी फकीर ने दस्तक दी, किसी फकीर ने दरवाजा खटखटाया। फकीरों को भगाने वालों, फकीरों को ना देने वालों, फकीरों को झड़कने वालों, कुरान उठा के पढ़ना। कुरान कहता है वह अम्मसाइला फला तनहर, फकीर को झिड़को नहीं, फकीर को डांटो नहीं, फकीर को ऊंची आवाज से बात ना करो। देना है मोहब्बत से दो, नहीं देना है तो इज्जत से वापस करो। आप सुनिए, इमाम हुसैन है, घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। दरवाजे में किसी ने दस्तक दिया। इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। दस्तक देने वाले ने दुआ दिया कि ये वो घराना है कि जो यहाँ मांगता है उसे अता किया जाता है, जो यहाँ मांगता है उसे वापस नहीं किया जाता। इमाम हुसैन सब कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ लेने के बाद जब नमाज से फारिग हुए, नमाज पूरी किया, नमाज पूरी करने के बाद जब दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोला तो देखा कोई बाहर मांगने वाला बैठा है। जब मांगने वाले को देखा तो उसके कपड़े भी दिख रहे थे कि परेशान हाल है। जब चेहरा देखा तो चेहरा देख के लग रहा था कि भूखा है। इमाम हुसैन ने कहा क्या परेशान हाल हो, क्या भूखा हो? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, भूखा भी हो, परेशान हाल भी हो, गरीब भी हो, तंगदस्त भी हो। इमाम हुसैन का हाल देखिए। अब जब गरीब आपके पास मांगने आया, कोई परेशान हाल आपके पास मांगने आया, तो इमाम हुसैन की हालत देखिए। इमाम हुसैन अपने घर के खादिम को बुलाते हैं, जिनके पास पूरे माल और दौलत का हिसाब रहता है। खजानची कैशियर को बुलाया और बुला करके कहा कि सुनिए, बुला करके पूछा कि हमारे महीने के खर्च में से कितना बचा है और कितना खत्म हो गया है। खादिम कहने लगा हुजूर, महीने के खर्चे में से 200 दिरहम बचा हुआ है, और वो 200 दिरहम आपका ही हुक्म है कि आपके घर वालों पर खर्च किया जाए। आपके घर वालों के हिस्से का 200 दिरहम बचा है। इमाम हुसैन कहते हैं अपने खादिम से, ए मेरे खादिम सुनो, वो 200 दिरहम जिसको मैंने अपने घर वालों के लिए बचा करके रखा था, उसी 200 दिरहम को लाओ और इस हाजतमंद को दे करके इनको इज्जत से रुखसत करो। नारे तकबीर, बोलिए ना, बोलिए हम उसके बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बाबू हुजूर, चश्मे शहीद आज़म, नारे तकबीर। 200 दिरहम दे करके उनको। अब सुनिए, वो पैसा बचा कौन सा था? बोलिए, कौन सा पैसा बचा था? बोलिए ना। हम लोग यहाँ वहाँ खर्च करने के लिए बड़े दिलेर होते हैं। जब मस्जिद वाले पहुंच जाए, मदरसे वाले पहुंच जाए तो हाथ भारी हो जाता है। खुदा के बंदे, खुदा ने दिया, खुदा के रास्ते पे खर्च करना सीखिए। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बस्ती में कोई गरीब है तो उनको भी देना सीखिए। मैं एक कौल अक्सर कहा करता हूँ, मालदारी वही अच्छी जो अल्लाह का हक और बंदों का हक अदा करने के बाद मिली हो। अगर मालदारी है लेकिन बंदों का हक अदा नहीं किया, खुदा का हक नहीं अदा किया, तो वो मालदारी दुनिया में तो कुछ वक्त के लिए अच्छी होगी, लेकिन आखिरत में वो जान का वबाल बन जाएगा। इसलिए खुदा का हक भी अदा करें, रसूलुल्लाह का हक भी अदा करना
सीखें। सुनिए, मैं अपनी बयान को समेटता हूँ। अपने घर वालों के हिस्से का जो खर्च था उसको खर्च करके इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, लोगों अगर तुम्हारे पास है तो भी खर्च करना, नहीं है तो भी फी सबीलिल्लाह खर्च करना सीखिए। मैं अर्ज करूं, सुनिए, खर्च करने का ताल्लुक दौलतमंदी से नहीं है, नोट कीजिए। फी सबीलिल्लाह खर्च करने का ताल्लुक दौलतमंदी से नहीं है। 1 रुपया भी फी सबीलिल्लाह दे तो वो भी खुदा के रास्ते का ही होता है। 1 रुपये तो है ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद का पंखा इस्तेमाल किया, मस्जिद की चटाई इस्तेमाल की, मस्जिद का लाइट इस्तेमाल किया, मस्जिद की तामीर इस्तेमाल की, और जेब से 1 और 2 रुपये निकलता है। खुदा के बंदो, पान खाते हो तो 10 रुपए का, और मस्जिद में देते हुए 1-2 रुपया। मस्जिद में जाओ तो मस्जिद में भर के दे के आओ कि मस्जिद आपके खुदा का घर है, और खुदा की रहमत से ये उम्मीद है कि आप मस्जिद में जितना दोगे उससे ज्यादा खुदा आपको अता फरमा देगा। इमाम हुसैन कहीं जा रहे थे, रास्ते में अपनी सवारी पे सफर करके जा रहे थे। रास्ते के किनारे देखा कि कुछ मिस्कीन लोग, कुछ गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और खाना भी कौन सा, बचा हुआ खाना थोड़ा था वही खा रहे हैं। इमाम हुसैन जा रहे थे, उनको सलाम किया। जब सलाम किया तो गरीब लोग जो खाना खा रहे थे उन्होंने देखा इमाम हुसैन है, खड़े हो गए, और खड़े होकर सलाम का जवाब देने के बाद कहा, ए रसूलुल्लाह के नवासे, आइए हमारे साथ खाना तनावुल फरमा लीजिए। इमाम हुसैन है, अपनी सवारी से उतरते हैं और उनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं, और सिर्फ खाना ही नहीं खाते, जब खाने से फारिग हुए तो उन फकीरों से कहा, मैंने आपकी दावत कबूल किया, अब आप मेरी दावत कबूल कीजिए, चलिए मेरी सवारी पे बैठिए, इसी वक्त मैं आपको घर में खाना खिलाना चाहता हूँ। घर ले आए, खाना खिलाया, कपड़े दिए, खुशबू दिए, और इज्जत के साथ अपने घर रवाना करके कयामत तक के हुसैनी मुसलमानों को पैगाम दिया, मुसलमानों गरीबों की दावत में जाया भी करो, गरीबों को अपने घर में दावत में बुलाया भी करो। कार्ड बांटते वक्त जब कार्ड लिखते हैं ना तो बड़ा चैन होता है। कई बार तो लोग ऐसा भी करते हैं, कार्ड अमीर को दे देंगे, गरीब को मुंह से बोल देना यार, जाके बोल लेना, उनको भी काट देना पड़ेगा। खुदा के बंदो, ये जो आपने एक क्रेज बना के रखा है ना कि अमीर को अलग अंदाज में, गरीब को अलग अंदाज में, आप इस्तेकबाल भी, आप आओ भगत भी, दावत देते हुए भी, ये जो भेदभाव बना के रखा है ये हुसैनी किरदार नहीं है। हुसैनी किरदार ये है कि आप उनके साथ बराबरी का सलूक करना सीखिए। अब इसी मौजू पर बहुत बात लंबी हो गई, उस 2 मौजू पर 2-2, 3-3 मिनट बोल के मैं अपने बयान को खत्म करता हूं। आप सुनिए, इमाम हुसैन की इबादत को देखिए। एक तो पैगाम आप एक लेके जाइए कि हुसैनी किरदार में गरीब परवरी है, गरीबों की मदद करना चाहिए। दूसरा पहलू देखिए, मेरे बयान का दूसरा हिस्सा देखिए। इमाम हुसैन इबादत के मामलात में भी जबरदस्त थे। आप नमाज नहीं पढ़ते, हुसैनी है। आप हज नहीं करते, खुद को हुसैनी कहलाते हैं। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, खुद को हुसैनी कहलाते हैं। जुमा भी पढ़ते नहीं, खुद को हुसैनी कहलाते हैं। नेकियों का मामला नहीं, खुद को हुसैनी कहलाते हैं। घर में कोई काम आ गया, नमाज छोड़ दिए, बीमारी हो गई, नमाज छोड़ दिए, शादी हो गई, नमाज छोड़ दिए। अपने घर के कामों में नमाज छोड़ करके काम करने वालों, जरा हुसैनी किरदार भी देखो। इमाम हुसैन दिनों रात में 1000 रकत नफल पढ़ते थे। 25 मरतबा पैदल चल करके हज किया था। जब आप मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को दीन की तालीम देते थे, इतना जबरदस्त अंदाज था कि लोग कहते थे, हुजूर आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे। आपकी जबान से निकलती हुई बोली हमारे दिलों पे असर कर रही है। आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएं। ये हुसैनी किरदार है। आप ये जलसा कर रहे हैं, इस जलसे में आके बैठे हैं, बैठ करके सिर्फ एक रस्म के तौर पर नहीं आइए जाइए, बल्कि यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए। इमाम हुसैन की इबादत का अंदाज देखिए। जब मुहर्रम की 9 तारीख थी, कितनी तारीख थी बोलिए? मुहर्रम की 9 तारीख। 9 तारीख इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए हैं। 9 तारीख है। इमाम हुसैन के पास यजीदी फौज सामने खड़ी है, यजीदी लड़ने के लिए तैयार है, यजीदी फौज तैयार है कि अब लड़ाई हो तब लड़ाई हो। इमाम हुसैन है,
اپنے بھائی عباس علمبردار جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا، اس عباس سے امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی یزیدیوں سے جا کے کہیے کہ وہ آج کی اس دن کو لڑائی نہ کرے، آج چھوڑ دے، آج کی رات کو بھی چھوڑ دے، کل جب محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو 10 تاریخ کو لڑیں گے۔ امام حسین سے عباس پوچھتے ہیں اے میرے بڑے بھائی آخر وجہ کیا ہے، کیوں آج آپ لڑنا نہیں چاہتے، آج آپ لڑائی کیوں نہیں چاہتے؟ حسین کا جواب سنیے۔ امام حسین کہتے بھائی سامنے یزید کی ہزاروں کی فوج ہے، ہم لوگ 72 لوگ ہیں، شہادت ہماری مقدر ہے، شہید ہمیں ہونا ہی ہے، کل ہمیں شہید ہونا ہے، آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، زندگی کی اس آخری رات کو ہم اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، قرآن پڑھنا نہیں ملے گا، سجدہ کرنا نہیں ملے گا، تلاوت نہیں ملے گی، ذکر نہیں ملے گا، تسبیح نہیں ملے گی، تحلیل نہیں ملے گا، خدا کی یاد منانے کا جو لطف زندگی میں ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ملے گا۔ اب اس زندگی کی آخری رات کو میں خدا کی عبادت میں گزار کر کے اس مزے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آج نہیں لڑائی کل لڑی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی آپ کو اگر کہا جائے کل آپ مر جائیے گا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو آپ کیا کریے گا؟ پلاؤ بھی بناؤ، بریانی بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، وہ بھی بناؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، سب کو دیکھ لیں، سب کچھ کھا لیں، کل تو مرنا ہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ یار عیش کر لو، چند دن کی زندگی ہے۔ خدا کے بندے دنیا آپ کی عیش کے لیے نہیں ہے، اللہ نے آپ کی عیش کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں عیش کیجئے گا لیکن تب جب دنیا میں جنتیوں والا کام کریے گا۔ اور سنیے، صبح جب ہوئی رات بھر عبادت کیے، جب صبح ہوئی امام حسین اس محرم کی 10 تاریخ کی صبح، جس تاریخ کو امام حسین کی یزیدیوں سے لڑائی ہوئی، اس کی صبح بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیے۔ واہ کیا بات ہے۔ سنے آپ نے؟ آپ کے تو منہ کھل جانا چاہیے سن کے، لیکن کیا کریں، نماز تو ہم لوگ کو آتی نہیں نا، نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز پڑھنے جاتے نہیں، اس لیے دل پہ اثر نہیں کر رہا۔ صبح جنگ لڑنی ہے، ہزاروں کی فوج تلواریں لہرا رہی ہے، شہادت سامنے کھڑی ہے، پھر بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے۔ گھر میں میت ہو گئی، نماز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں شادی ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پروگرام ہے، ارے یار پروگرام ہے چھوڑ دے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ارے کیا ہو گیا یہ؟ نماز کا پابند بھی ایسے دنوں میں نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نمازیں چھوڑنے والا حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی سچا پکا حسینی وہی ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا۔ نماز کی پابندی کیجئے، حسینیت الحمدللہ آپ اپنانا سیکھیے گا۔ بس بیان کا آخری پہلو، کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے پورے خاندان کو قربان کرنے کے بعد پیغام دیا، لوگوں دین کو، اسلام کو، شریعت کو، رسول اللہ کے اسلام کو، رسول اللہ کے دین کو اگر خطرہ ہو اور آپ کے پاس اس خطرے کو ٹالنے کا موقع ہو، اور ٹالنے کے لیے اگر آپ کو اپنی جان بھی دینا پڑے تو جان دے دیجئے گا، لیکن اسلام کو بچا لیجئے گا۔ یہ حسینی پیغام ہے۔ اور کربلا کے میدان میں ساری ہوا تو امام حسین کے مخالف تھی نا، اس مخالف ہوا میں بھی امام حسین شریعت پر اڈگ ہو کر بالکل مضبوطی سے قائم رہے۔ یہ پیغام دیا کہ چاہے ماحول کتنا خراب ہو جائے، حالات کتنے خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، شریعت پر قائم رہیے گا۔ میں بہت سارے داڑھی والوں کو جانتا ہوں، جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جب سے دہشت گردی کا ماحول آیا ہے، بہت سارے داڑھی والے داڑھی اتروا دیے، ڈر لگ رہا ہے، داڑھی اتروا دیے۔ کیوں بھائی؟ ارے یار جس کو دیکھو داڑھی والا دہشت گرد کی بات کر رہا ہے۔ اگر کسی دہشت گردی کے لیبل کی خوف سے آپ داڑھی اتار رہے ہیں تو یہ حسینی کردار کے خلاف ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں آپ شریعت پر عمل کرتے رہے، شریعت کو پکڑ کے رکھیں۔ امام حسین کا یہ پیغام ہے۔ جلسہ آپ کا تبھی کامیاب ہوگا جب حسین کے پیغام کو لے کر جائیے گا، حسینی کردار کو لیجیے
لیجئے گا, حسینی زندگی کو لیجئے گا. میری ماں بہنوں, آپ کے لیے بس ایک بات ہے, آپ سن لیجئے. جب کربلا کا میدان ہو گیا, میدان کربلا کے بعد امام حسین کے سر کو یزیدی لوگ نیزے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. جب دمشق پہنچے, ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ تھی. اسلامی بہنوں سنو, ہزاروں کی بھیڑ ہے, امام حسین کا سر ہے نیزے پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور اس سر کے پاس ہی امام حسین کی بہن زینب ہے. امام حسین کے گھر کی عورتیں وہیں پر ہیں, اور قیدی بنا کر ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر کے, پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جکڑ کر لے جا رہے ہیں. اس بھیڑ میں اس یزیدی بدبختوں نے امام حسین کے گھر والوں کی عورتوں سے سر سے دوپٹہ چھین لیا تھا. امام حسین کا سر سامنے ہے. رسول اللہ کا ایک صحابی اس وقت جب دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں. امام حسین کا سر دیکھا, رویا, اور لوگوں سے پوچھا کیا امام حسین کے گھر کے کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے, حسین کی بڑی بہن زینب بھی ہے, حسین کی بیٹی بھی ہے, حسین کی بھتیجی بھی ہے, حسین کی بہو بھی ہے, حسین کی گھر کی عورتیں یہاں پر ہے. رسول اللہ کا وہ صحابی حضرت زینب کے پاس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں سنیے, میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں, ہمیں بہت رونا آ رہا ہے, آپ کے بھائی کا سر انہوں نے یوں نیزے پہ بلند کر کے لے جا رہا ہے. آج اگر کوئی خدمت میرے لائق ہے تو آپ کہیے, میں کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں, آج میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. زینب حسین کی بہن ہے, کہتی ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ میرے بھائی کا سر جو ہمارے قریب ہے اس کو تھوڑا آگے لے کے جاؤ, ہمارے پاس نہ رکھو. وہ صحابی دیکھتے رہ جاتے ہیں, کہتے آپ کیسی بات کر رہی ہو, آپ کے بھائی کا کٹا ہوا سر ہے, آپ اس کو دور کیوں کرنا چاہ رہے ہو, آپ کے قریب ہے, آپ زیارت کرو, دیکھو دور کیوں کرنا چاہتے ہو. زینب کا جواب سنو. زینب جواب دیتی ہے, علی کی بیٹی ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, حسین کی بہن ہے, جواب دیتی ہے کہ جب میرے بھائی کا سر ہمارے سامنے ہے, یزیدی لوگ جب میرے بھائی کے سر کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے دیکھتے ان لوگ ہمارے کھلے بالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, ہمارے کھلے چہرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہماری غیرت, ہماری حمیت, ہمارے اندر کی جو ضمیر ہے وہ ہمیں غیرت دلا رہی ہے کہ یہ ہمارے کھلے بال کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں پسند تو نہیں کہ ہمارے بھائی کا سر ہم سے دور کیا جائے, لیکن دور کر دو تاکہ کوئی یزیدی ہمارے کھلے بالوں کو نہ دیکھ پائے. سبحان اللہ, کیا بات, جی سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے. کہاں ہیں ہماری سماج کی عورتیں, ہمارے معاشرے کی عورتیں کہاں ہیں؟ دوپٹہ اتار کر کھول کے چلنا ان کو بڑا پسند آتا ہے, بالوں کی نمائش ان کو اچھی لگتی ہے. جب مرو گی نا قیامت کے دن, آپ کے نبی فرماتے جو بالیں کھول کر کے گھومتی ہے قیامت کے دن ان کو بالوں کے بل جہنم کے اوپر لٹکا دیا جائے گا. سر میں جو ہی ہو جائے تو پریشان ہو جاتی ہے, لڑائی کے وقت تو بالیں کھینچتی ہے, بال کوئی کھینچ لے تو پریشان ہو جاتی ہے, بالوں کے بل لٹکا دیے جاؤ گی تو کیسے سہوگی. زینب کا کردار اپناؤ, فاطمہ کا کردار اپناؤ, اور آپ لوگ حسین کا کردار اپنائیے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بیٹھے رہیے گا, اچھے اچھے مقررین ہیں, خصوصاً ہمارے یہ الحمدللہ ہندوستان کے باہر بھی تشریف لے جا چکے ہیں, نعت پاک پڑھتے پڑھتے سالک بھائی تشریف لائے ہیں, سن کے جائیے گا, کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائیے گا. ہم تو آپ کے قریبی تھے, آپ بیٹھ کے نہیں بھی سن لیتے, میں آپ کی شکایت نہیں کرتا, لیکن یہ لوگ دور سے آئے ہیں, سن کے جائیے گا, کوئی نہ اٹھیے گا, محبتوں سے نوازیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.